whenever you pray, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ there are a couple of things you need to know ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು before you even start praying. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ. He said in Matthew 6 and verse 9, ಮತ್ತಾಯ 6:9ರಲ್ಲಿ, when you pray, pray like this. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ: Our Father who art in heaven. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. So there are two things there. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. This is before you pray. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮೊದಲು. First of all, you must call him your Father. ಅವರನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Why should we call him Father? ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? Because he said in verse 8, your Father knows all that you need even before you ask him. 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. So that's wonderful to know that I'm talking to somebody who already knows my need before I ask him. ಅಂತ ತಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತರು, ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅರಿತಿರೋರಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಸರಾಗ. Then if you say he already knows your need, then why do you have to pray? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Because he wants us to talk to him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. If he gives us everything that we need without our asking, we'll never talk to him. ಆತನು ನಾವು ಕೇಳದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. One of the reasons why God allows you to face so many problems is because he wants to talk to you. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅನುಮತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Sometimes we are so busy that we don't have time to talk to God. ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. That can happen to any of us. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. Maybe you're so busy with your work or making money. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Or you have time to watch so many things on television and read a lot of books and all that. ಟಿವಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. You have no time to talk to God. ನಿಮಗೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Or you can be so busy, like in my case, always ministering, going here and there, and I don't have time to talk to God. ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. I remember nearly 30 years ago. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು the Lord put me in hospital for about 10 days. ದೇವರು ನನಗೆ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. Something so small that he could have healed like that in a moment. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ದೇವರು ಹಾಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. I prayed but he didn't heal me. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. I had to go to hospital and then I was okay. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸರಿ ಆಯಿತು. Then I was lying there in hospital. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. And I said, Lord, why have you brought me here? You could have healed me. I've got to do so many things for you. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಹಾಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. You know what the Lord said to me? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? He said, I didn't bring you here to heal you. I could have healed you without bringing you to the hospital. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರದೇನೆ ನಾನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But you're running around so much, you have no time to talk to me. That's why I brought you here. ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. Now you lie down here, you can't move. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋ, ನೀನು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. And for 10 days you'll be looking only up. You won't have to look anywhere else. ನೀನು 10 ದಿವಸ ಮೇಲೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. And that's good to lie down for 10 days and just look up. ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡದೆ. Those were wonderful days in my life. ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಿವಸಗಳು ಆ ದಿನಗಳು. In those days God spoke to me more clearly than almost at any time in my life. ಆ 10 ದಿವಸಗಳು ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. Because I was not running around preaching. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು Don't wait for God to put you in hospital before you start talking to him. ದೇವರು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. He is your father. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು. Many of you are fathers and mothers. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದೀರಾ. How do you feel if your children never talk to you? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? Are you happy? ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷನಾ? Aren't you very happy when your children come to you and say, Dad, Mom, I want to talk to you for a little while? ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ? That's how God is. ಹಾಗೆ ದೇವರು. He loves us so much. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. That's the very first thing you need to know. ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. The very first thing the Bible teaches about God is love. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು. He loves especially those who have received his son Jesus as their savior. ದೇವರು
ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕರ್ತನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. Bible says God loves everybody in the world. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ In a ಅಂತ. special way he loves his own children. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. See, like you may love all the children who live in your street. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು. When my children were small, all the children in our street would come and play with them, and I loved all of them. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But I didn't love all of them like I loved my children. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. I can love everybody down my street, but I love my children in a special way. ನನ್ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. And that's true of all of you. ಅದು ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ. And that's true of God also. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ He loves everybody in the world. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. But he loves his children in a special way. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ And ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. among his children, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ he loves those obedient children much more. ಯಾರು ವಿಧೇಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ So ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. if you want to be really loved by God, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು in the ಅಂದ್ರೆ innermost circle, ಆ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ be an obedient child. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು, You ವಿಧೇಯದ will ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು. experience God's love more than other believers. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು And ಅನುಭವಿಸ್ತೀರ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು. much more than unbelievers. ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರ. You say, does that mean God is partial? ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿನ ಹಾಗಂದ್ರೆ? No, God is not partial. ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. But he loves those who obey him. ಆದರೆ ಯಾರು ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. No, that's not just my idea. Jesus said that in John 14. ಯೋಹಾನ 14ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ. Read it. John 14 verse 21. 14:21ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Some people don't know this. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Some people think God loves all his children equally. ಬಹಳ ಜನ ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. It's not true. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. It says here, he who has my commandments and keeps them, he's the one who loves me. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು. And if he who loves me, my Father will love him. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನು. And I will love him. ನಾನು ಅವನನ್ನು And I will show myself to him. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. Who is that? ಯಾರು? Those who love me. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. And how do you know you love him? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು Same verse, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ? you keep his commandments. ಅದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. There are believers who keep all of God's commandments. There are some believers who don't keep all of his commandments. ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. God loves everybody in the world. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಈ John ಲೋಕದಲ್ಲಿ. 3:16 says God so loved the world. ಯೋಹಾನ 3:16 ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಅಂತ. His son died even for the terrorists. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸತ್ತನು. So he loves the whole world. ಎಲ್ಲರ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ That's the big circle, big circle. ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ. And in that there's a small circle of born again children whom God loves more. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ. And inside there is a small third circle. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತ ಇದೆ. That's mentioned here. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Those believers who keep God's commandments. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. Oh, Jesus loves them in a special way. ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ God loves them in a very special way. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. And he does things for them that he won't do for all the others. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Like God does things for his children that he won't do for other people. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Don't you do some things for your children that you won't do for all the other children on the road? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? God is like that. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ. And for example, if you have a business, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ರೆ, say you're running a shop in the town, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, which son will you put there to look after the shop when you're gone away? ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಮಗನನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು? You won't put a immature 5-year-old son to sit there in the shop. ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಗುನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. No, you'll put a mature 25-year-old son there. ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಾದ 25 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. Why? ಯಾಕೆ? Because a 5-year-old will just run away and go and play with somebody when somebody calls him. 5 ವರ್ಷದ ಮಗ ನೀನು ಓಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ. So just like you give responsibility
to more responsible children. ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು God ಕೊಡ್ತೀರಾ. gives responsibility to some of his mature children. He won't give it to the others. ದೇವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. That's not partiality. ಅದು ಪಕ್ಷಪಾತವಲ್ಲ. It's not partiality that you put your 25-year-old son there and not your 5-year-old son. ನೀವು 25 ವರ್ಷ ಮಗನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಷಪಾತವಲ್ಲ. We must seek to be in that inner circle of those who love Jesus and want to keep his commandments. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವೃತ್ತದೊಳಗಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. ಯಾರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೋ ಹಾಗೆ. He'll do so many things for you. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು He knows all that you need. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.